بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ماحولیات کا جو مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا کا ہی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں اسپیشلی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں ماحولیات کا اتنی پرواہ نہیں کی جاتی. وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے کی ذمہ داری، اور سی ڈی اے نے اس کے لیے ایک پورا ایک شعبہ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، شعبہ ماحولیات. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت محترمہ رومانہ کاکڑ صاحبہ. ان کا بلوچستان سے تعلق ہے. بنیادی طور پہ تو یہ کامرس منسٹری میں جنرل مینیجر بزنس ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ان کا جو لگاؤ ہے ماحولیات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ جو محبت کرتی ہیں، پودوں کے ساتھ جو محبت کرتی ہیں، ان کو ماحولیات کے حوالے سے، اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے واریر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنگجو کی حد تک یہ ان کے تحفظ کے لیے جاتی ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ دلچسپی کیسی منسٹری ان کی کوئی اور ہے، کام یہ بغیر پیسوں کے سی ڈی اے کے لیے کرتی ہیں تاکہ ماحولیات کو بچایا جا سکے. تو محترمہ رومانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیسی دلچسپی آپ کی کہ آپ ہیں تو کامرس منسٹری میں، لیکن کام بغیر پیسوں کے آپ سی ڈی اے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ماحول کو بچایا جا سکے، کیونکہ ماحول بچے گا تو انسان بچے گا. بالکل، آپ نے بہت درست فرمایا کہ ماحول بچے گا تو انسان بچے گا، حیوان بچے گا، پلانٹس بچیں گے، زمین بچے گی، ہوا بچے گی. ہاں، میں کام، یہ جو میری جاب ہے وہ اس ٹائم منسٹری آف کامرس NICL کے ساتھ ہے، جس کے لیے مجھے پیسے دیے جاتے ہیں، تنخواہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میری پیڈ جاب ہے. ایگزیکٹلی، لیکن جو میرا پیشن ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے جس چیز کے لیے میں پیدا ہوئی ہوں، وہ ہے اس گلوب کی خدمت کرنا، اس انوائرمنٹ کی خدمت کرنا. یہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے، اس سے جو انسانیت افیکٹ ہو رہی ہے، اس سے جو جانور افیکٹ ہو رہا ہے، اس سے جو پودے افیکٹ ہو رہے ہیں، اس سے جو ہماری ساری نیچر افیکٹ ہو رہی ہے، اس کی خدمت کرنا، یہ میرا بذات خود ایک اندر سے ایک جذبہ ہے، ایک پیشن ہے جس کے لیے میں زندہ ہوں. اچھا میڈم، ویسے تو جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں، آپ کا چونکہ کاکڑ قبیلے سے تعلق ہے، بلوچستان کے آپ تعلق رکھتی ہیں، وہ واریر جنگجو تو ہوتے ہیں، ایک عام تاثر ہے. لیکن آپ کے اندر یہ جو نیچر سے محبت اور اس خوبصورتی کو بچانے کے لیے پھر میدان عمل میں کود پڑنا، یہ بچپن سے یا ابھی آپ نے یہاں اسلام آباد میں آگے دیکھا کہ یہ تو بڑا درختوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور پھر آپ میدان عمل میں کود پڑی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ واقعی بچپن سے ہے. جیسے میرے والد کی عمر اس ٹائم 90s میں ہے، لیکن صبح سویرے ان کا اٹھ کر کے کام جو ہے وہ اپنے لان کی صفائی کر کے، اور لان میں جو تنکے ہیں وہ ایک سائڈ پہ جمع کر کے رکھنا تاکہ وہ پرندے آئے اور اس کو لے جا سکیں، ان کے لیے آسانی ہو، وہ اپنا گھر بنا سکیں. اسی طریقے سے پودوں کی دیکھ بھال کرنا. جب ہم بہت بچے بھی تھے تو ہمارا یہ کام ہوتا تھا کہ ریلوے کا جو سیوریج کا پانی ہوتا تھا وہ دوپہر میں، بڑی دوپہر میں ہم بیلچے رکھ کر کے، ساری بیٹیاں، اور ہمارا کام ہوتا تھا کہ وہ سیوریج والا پانی جو ہے وہ پلانٹس کو دینا. ابھی بھی ہم جس ریزیڈینشیل ایریا میں رہتے ہیں وہاں پر جو لوگوں کا سیوریج کا سسٹم پانی آتا ہے، وہ بجائے ضائع ہونے کے، جو گاڑیاں لوگ واش کرتے ہیں گھروں کے اندر، وہ میرے والد کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس پانی کو ریسٹور کر کے، کنزرو کر کے، لے کر کے اس سے پودوں لگائیں، پودوں میں دیں. تو یہ بچپن سے ایک چیز جو ہے نا وہ اندر ہے، وہ جذبات میں شامل ہے، وہ جینز میں شامل ہے، وہ فیملی کی طرف سے شامل ہے. پھر یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ جب میں گریجویشن تک پہنچی، BSc تک پہنچی، سائنس پڑھ رہی تھی، تو سائنس میں مجھے پتا چلا کہ کوئی ماحولیات بھی ایک چیز ہے، ماحولیات بھی ایک سبجیکٹ ہے جو کہیں پر، شاید میں نے اس ٹائم انٹرنیٹ پہ دیکھا ہوگا، شاید میں نے اس ٹائم کبھی CNN BBC پر سنا ہوگا، کیونکہ تب ہمارے میڈیا میں اس کی اتنی چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں پاکستان کے تمام یونیورسٹیز بس میں بیٹھ کر کے، جو کوچ ہوا کرتی تھی اس ٹائم میں ایز اے خاتون، اور میں نے ہر یونیورسٹی میں جا کر کے پرسنلی پوچھا کہ آپ ماحولیات پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے. تو اس ٹائم کسی یونیورسٹی میں ایز سچ ماحولیات کا سبجیکٹ نہیں تھا ماسٹر لیول پہ. صرف بہاؤالدین سکریہ یونیورسٹی میں مجھے پتا چلا کہ اپلائیڈ بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، جس میں انوائرمنٹل بایولوجی ایک سبجیکٹ ہے، اور وہ اسے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھا رہے ہیں. تو میں نے جا کر کے وہاں پر ایڈمیشن لیا، اور آؤٹ آف دا وے، کوئٹہ کی پیدا شدہ خاتون، اور وہ بھی قبائلی علاقے کی، تو میں وہاں 2 سال رہی ملتان میں جا کر کے میں نے ذکر یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، صرف اس انوائرمنٹل بایولوجی کے پیچھے. اچھا میڈم، میں نے آپ کی ویب سائٹ بھی دیکھی ہے، آپ کا فیس بک بھی دیکھا، آپ تو انٹرنیشنلی بھی کام کرتی ہیں. انٹرنیشنل جو دنیا ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ جڑی ہوئی ہیں؟ میرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے بہت آسان ہے. کہتے ہیں نا کہ برڈز آف سیم، ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو مل جاتے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اسکل کو استعمال کروں کہ تمام دنیا سے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. تو میں نے ایک نیٹ ورک بنایا
सेव माई इन्वायरमेंट के हवाले से, तो उसमें जितने लोग नेचर लवर थे वो सब मेरे साथ शामिल होते गए और कारवा बनता गया। अब मैं जब कहीं भी चली जाऊँ तो अगर हम अवेयरनेस रेजिंग कर रहे हैं वो मेरे साथ खड़े हैं ऊटी में, अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं वो दुनिया के अफ्रीका में, नाइजीरिया में, किसी भी मुल्क में वो हमारे साथ खड़े हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में हर सूबे में हमारी अपनी टीम है, अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमने अपने काउंसिल मेंबर्स रखे हुए हैं। तो ये होते होते एक कारवा बनता गया और हर एक जो है इसके बारे में जो है वो परेशान हो रहा है और वो काम करना चाहता है, वॉलंटियर काम करना चाहता है। नहीं तो इंटरनेशनली आप वर्कशॉप भी इस मुनक्किद करती हैं? जी हाँ, मैं इस तरह करती हूँ। कोविड के दौर में चूंकि आगाही का प्रोग्राम बिल्कुल खामोश हो गया था, सब घर में फारिग बैठे थे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म हो गई, मैंने फिर वेबिनार्स करानी शुरू कर दी, जूम पे वेबिनार्स करना, लोगों को बैठे जो है वो लोगों को आगाही देना शुरू कर दी। तो उसमें उन लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया और वहाँ के स्टूडेंट्स ने मेरे साथ, बाहर के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 2006 में 2004 था या 6 था, मुझे मर्डोक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉलरशिप दिया कि आप आएँ और आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को वाटर एंड वेस्ट वाटर के जो उनके सेशंस रखे थे आप वो रिप्रेजेंट करें, चेयर करें। तो मैंने उसमें फिर तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया था। और मैडम ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कब से काम कर रही हैं आप? ये जब से मैं इस्लामाबाद आई हूँ 2007 से जो है वो मैंने इसको ऑन बोर्ड लिया है, लेकिन सीडीए के साथ अब जब से ये चेयरमैन आए हैं तो प्रैक्टिकली जो है वो सीडीए के साथ मैं अभी इन्वॉल्व हुई हूँ एज अ वॉलंटियर। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो भी बलूचिस्तान से है ना, नूरुल बेंगल साहब जो चेयरमैन है, जी हाँ, तो उनको पहले से आपकी इन सलाहियतों का पता था, उन्होंने आपको ऑफर किया कि हमारे साथ काम करेंगे, आपने उनको कहा कि मैं सीडीए के लिए काम करना चाहता हूँ? एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरा जो मकसद है, नौकरी तो मैं कर रही हूँ लेकिन मेरा ये मकसद है कि मैं जाके लोगों को खुद बताती हूँ। अक्सर जैसे सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज थे, उनको मैंने बताया, मैंने कहा सर मेरे अंदर ये बहुत बड़ा जज्बा है, तो आप मेरी जो सलाहियतें हैं ना उसको इस्तेमाल कर लें, आप उसको 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक इस्तेमाल कर दें। बजाय ये कि मैं जॉब भी कर रही हूँ और मैं वॉलंटियर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरी तमाम जिंदगी का मकसद इन्वायरमेंट है और वो जो है इसकी जो तबाही हो रही है उससे बचाना है इस ग्लोब को। तो इसमें यह है कि चेयरमैन साहब जो है वो हमारे उस सेव माई इन्वायरमेंट के नेटवर्क का ऑलरेडी हिस्सा थे, इसलिए उनको पता था, वो खुद भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे थे, उनकी नॉलेज में ये सारी चीज़ें थी। तो मैडम क्या चूँकि जब से चेयरमैन आए हैं आपको इस्लामाबाद में बहुत सरगर्म देखा गया है माहौलियात के हवाले से, तो क्या आपको मुश्किलात आई और क्या, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ये इस मुख्तसर अरसे में क्या किया सीडीए के साथ जब से आपका बाहमी तावन शुरू हुआ है, तो आपने अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी? मुझे जो लगा जो अचीवमेंट्स है उसमें हमने सबसे पहले हाईलाइट किया वो पौधे जो कि तबाही का बायस है, इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए तबाही का बायस है। और बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद आकर के काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन एलर्जीज की वजह से। 5-6 पौधे थे जिस पे बैठ करके हमने मीटिंग्स की, हमने उनको हाईलाइट किया और सीडी के एनवायरनमेंट विंग को कन्विंस करने की कोशिश की कि खुदारा मजीद इन पौधों को लगाना रोक दें। और जहाँ जहाँ पर ये पौधे लगे हुए हैं हमने उनसे रिक्वेस्ट किए हैं, जाहिर है हम दरखास्ती कर सकते हैं, हम अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप इन पौधों को कटवाइए, क्योंकि एक चीज़ जब इंसानी सेहत के लिए खतरे का बायस हो जाए तो आप उसको जो है ना वो ख़त्म कर दीजिएगा। इसके अलावा हमने ये किया कि जितने ग्रीन बेल्ट्स थे और जितनी हमारे पास खाली जगहें थी उसमें हमने वो फेवरेबल पौधे बैठ करके स्ट्रेटजीज प्लान की कि भाई ये वाले पौधे जो है जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप वो पौधे लगा लें। आप ये जो आपके बड़े बड़े गार्बेज के टैंक्स नुमा आपने रखे हुए हैं आप वो उनको ऑफ रोड करा दें, इसलिए कि आप जब गार्बेज उसमें डालते हैं तो वो तो ओपन ही है ना, सारा उनके ढक्कन तो नहीं लगे हुए हैं, वो सारे शाम को जानवर आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं, पिग्स आ जाते हैं, और दिन के टाइम आप देखेंगे सारे बच्चे जो हैं वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर ही डूबे हुए होते हैं और वही शॉपर और सारा कुछ जो है वापस रोड पर आ रहा होता है। तो हमने अपनी रिकमेंडेशन जमा कराई, मैसिव प्लांटेशन कराई और लोगों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, सीडीए की लेबर से काम लेने की कोशिश की, उनके साथ फील्ड में फिरे, लोगों के साथ हमने मशवरे किए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, डू और डोंट्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। मैडम हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये जो एलर्जी का बायस बनने वाले पौधे हैं वो कितने का है ये जिनको आपने तलब करने की रिकमेंडेशन दी थी, वो कौन कौन से पौधे हैं? हमने ना सिर्फ तलब करने की रिकमेंडेशन दी थी बल्कि हमने उनको ये भी कहा था कि आप इसको आगे ना लगाइएगा। इस्लामाबाद में ये बहुत वाइडली फैले हुए हैं और ये वाले पौधे जो है वो इंसानी सेहत की तबाही का बायस है। अक्सर लोग इस्लामाबाद छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। हाँ और मैंने देखा है कि उस टाइम पर अस्पताल सारे भर जाते हैं, लोगों को लंग्स के इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को सांस के प्रॉब्लम हो रहे हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले तो जो ये आपकी भंग लगी हुई है
कैनाबिस जो लगी हुई है, वाइल्ड बंग जो लगी हुई है, वो एलर्जी करती है। फिर आपका सफेदा है, पीपल है, आपकी कोई खास किस्म की घास लगी हुई है जिससे ये एलर्जी होती है। कोई एक पौधा नहीं है, कीकर है, विलायती तूत लगी हुई है, एक टाइम पे ये बहुत ज्यादा उगाई गई थी और अभी ये बहुत ही जंगलात के जंगलात इसके लगे हुए हैं। तो इसके लिए वॉर फुटिंग पे एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि हम एक स्ट्रेटजी प्लान करें और सब इस पे मुतफिक हो। ऐसा ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है और मैं कल को खड़ी हो जाऊं और मीडिया आ जाए और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे, कोई उस पर कोर्ट स्टे ले आए। एक चीज पे ये आगाही देने की जरूरत है कि भाई ये लिस्टाइन पौधों की, इन दरख्तों की, इस घास की, इस श्रब्स की, और इसको जो है आप ना लगाएं और जो लग चुके हैं उसको आप रिमूव करवाएं। यानी बीमारी को देखते हुए अदालती ऑर्डर लेना चाहिए एग्जैक्टली कि अदालत में शहरी चला जाए कि जी हम तो मर रहे हैं इस एलर्जी की वजह ऐसे से। ये बेस्ट आइडिया है। वैसे आपका, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। हाँ। कोई और सूरत हाल में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इस जॉब के लिए भी राइट पर्सन एट द राइट प्लेस होगा। अगर आपको प्लांट्स की नो हाउ नहीं है तो आप तो बंग पहचानने में मुझसे पूछेंगे कि भाई मैडम बंग कौन सा है, घास कौन सी है और पाइन कौन सा है, तो उसके लिए आपको राइट पर्सन एट द राइट प्लेस होगा तो उसको नो हाउ होगी। उसको सिर्फ नाम सीख लेने से और सिर्फ वहां पर आज करके बैठ जाने से और सिर्फ फील्ड में चले जाने से आपका मकसद फुलफिल नहीं होगा। जी सही। नाज़रीन, मोहतरमा रोमाना काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा भी जरूर देखिएगा।